नहीं, मैं जानकारी आपको जो अभी मेरे पास अभी लेटेस्ट ऑफिशियल जो जानकारी अभी आई है वो AI-171 फ्लाइट है अहमदाबाद टू लंदन। वो 13:20 पर मेघानी नगर इलाके में ये क्रैश हुआ है। ये ऑफिशियल इस विमान में 238 238 पैसेंजर सवार थे। आप अंदाजा लगाइए कि अचानक से टेक ऑफ करते हुए ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है, क्रैश हो जाता है। और इसमें 238 ज्यादातर जो एनआरआईज है यानी गुजरात से बहुत सारे लोग जो है वो लंदन में रहते हैं। और ये विमान जो है लंदन के लिए जैसे ही इसने उड़ान भरी और टेक ऑफ करते वक्त ही ये हादसा हो गया। और फिर आप देखिए कि क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कैजुअलिटीज कितनी ज्यादा होंगी। एक पार्किंग लॉट था वहां पर, उसके ऊपर भी मलबा काफी विमान का गिरा और सारी कारों में वहां आग लग गई है। और 238 जो ताजा जानकारी मिल रही है 238 पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसकी भयावहता कितनी ज्यादा है, कितना भयानक यह हादसा हुआ है। आग की लपटें, चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा, धुआं। और अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास आती जाएगी हम पास ऑन करते रहेंगे। जनक दवे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, ब्रिजेश हमारे न्यूज 18 के एडिटर हमारे साथ हैं, उसके अलावा नितिन हमारे साथ है। जरा जनक बताइए और कुछ अपडेट और कुछ जानकारी आपके पास आ रही हो तो। देखिए जी, मेरे पास मैंने जो अपडेट सर बात किया कि एयर इंडिया की ओर से जो मेरे पास आधिकारिक जो कंफर्मेशन आया है वो है एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद टू लंदन गॉट क्रैश्ड एट अबाउट 13-20 आवर्स ओवर मेघानी नगर एरिया। जो ऑफिशियली मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया है वो सरकार की ओर से, उसमें 13:20 के आसपास ये घटना हुई है। और उसमें जो ज्यादातर यात्री हैं उनकी मौत की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसमें लग रहा है जो, और मेरे पास जो तस्वीरें आ रही है मेरे रिपोर्टर्स की ओर से, वहां पर ये अस्पतालों की तस्वीरें बेहद खतरनाक है। वहां पर जो यात्रियों को लाया जा रहा है, अर्धजली शव है वहां पर और उनको बचाने की कोशिश है। अस्पताल, सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है। तो रिहायशी इलाके, जैसे मैंने पंकज कहा कि पूरा इलाका रिहायशी है, पास में कैंटोनमेंट। तो इस समय एक अहम अपडेट आ रही है इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। 238 ਮੁਸਾਫਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 1:20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ 238 ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਵਾਰ ਸੀ, 238 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ 238 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ AI-717 ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫਲਾਈਟ, ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਆਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 1:20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ AI-717 AI ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 717 ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਡਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 38 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਚਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। पर सवाल ये है कि आखिर नहीं ध्यान रखा गया कि कोई तकनीकी खराबी सी, कोई इंजन दे विच खराबी सी, या आखिर की दिक्कत हुई कि आखिर इन्ना बड़ा हादसा वापर गया, वो भी प्लेन दे बिल्कुल उड़ान भरदे ही ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 242 ਅੰਕੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 242 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ AI 717 ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਫਲਾਈਟ could not be located in our system। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਨਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1:20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 242 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨੇ ਜਾਂ